नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 विषय समाजशास्त्र पाठ नंबर 5 परिवर्तननी सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया एमांनो त्रीजो लेक्चर संस्कृतिकरण। धोरण 11 में स्तर रचनाना एकममां जोई गया कि परंपरागत भारतीय समाज में ज्ञातिबंध प्रकारनी स्तर रचना हती। एटले के व्यक्तिनो सामाजिक दर्जो ते जे ज्ञाति में जन्मे छे तेना आधारे प्राप्त थाय छे अने जीवनभर ते ज्ञातिनुं सभ्यपद अने दर्जो जाळवी राखे छे। धोरण 11 में आपणे अभ्यास करी गया बंधारण, समाजनी रचना अने समाजना धोरणो अने एमांनी संस्कृति अने संस्कृतिकरण। आ एक बंध प्रकारनी स्तर रचना छे के जन्मथी ज पोते पोतानी ज्ञाति नक्की थई जाय छे। दर्जो पण आपणे जोयो तो कि अर्पित दर्जो अने प्राप्त दर्जो। तो जन्मने आधारे ज्ञाति मळी गई छे ने ए अर्पित दर्जा प्रमाणे ए प्राप्त थाय छे अने जीवनभर एने ए ज्ञातिनुं सभ्यपद अने एनो दर्जो जाळवी राखे छे। ज्यारे वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति तेना जीवनकाळ दरमियान शिक्षण, तालीम के अन्य कोई रीते दर्जो बदली शके छे। टूंक में ज्ञाति व्यवस्था में दर्जा विषयक परिवर्तन शक्य नहीं। भविष्य में अभ्यास ने कारण पोते पोतानो प्राप्त दर्जो प्राप्त करी शके छे। कई रीते के शिक्षण मेळवी अने पिता खेती करता होय अने पोते कोई सारा एवा व्यवसाय में कि नौकरी में जोड़ाय तो ये प्राप्त दर्जो छे अने ए दर्जानुं स्थान बदली शके छे। परंतु टूंक में ज्ञातिनो दर्जो में परिवर्तन शक्य नहीं तेवुं समाजशास्त्रीओ मानता हता। परंतु भारतना जाणीता समाजशास्त्री प्रोफेसर M.N. श्रीनिवासे पोताना अभ्यास द्वारा दर्शाव्युं के ज्ञाति जेवी प्रमाण में बंध प्रकारनी स्तर रचना में परिवर्तन शक्य छे। आ संदर्भ में तमने संस्कृतिकरण जेवी सांस्कृतिक प्रक्रियानो ख्याल आप्यो छे। तो जुदा जुदा समाजशास्त्रीना मत प्रमाणे अने श्रीनिवास M.N. श्रीनिवासे पोताना अभ्यास द्वारा दर्शाव्युं छे के ज्ञाति छे ए बंध प्रकारनी स्तर रचना छे। परंतु आजना समय में एमां पण परिवर्तन छे। दलित समाज छे तो घणी जग्याए अथवा तो अन्य समाज पण छे के जे बौद्ध धर्मनो अंगीकार करे एटले के आ ज्ञाति में पण पोते परिवर्तन शक्य लावी शके छे। आ संस्कृतिकरण जेवी प्रक्रियाओ छे एमनो ख्याल पण छे। संस्कृतिकरण ए परिवर्तननो आंतरिक स्रोत छे। संस्कृतिकरण एना परिवर्तननो एक आंतरिक स्रोत गणी शकाय, कारण के ते पोते माणस पोताना बदलावथी पोतानी संस्कृति में फेरफार लावी शके छे। संस्कृतिकरणे भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन लाववामां अगत्यनो भाग भजव्यो छे। संस्कृतिकरण ए एक एवी सामाजिक अने सांस्कृतिक प्रक्रिया छे जे भारतना जुदा जुदा भाग में वसता हिंदुओं में व्यापक रूप में जोवा मळे छे। उपरांत आदिवासी समूह में पण सक्रिय रीते चाली रही छे। भारतीय समाज में आ परिवर्तन एक अगत्यनो भाग भजवे छे। समाज क्षेत्रे के संस्कृति क्षेत्रनी आ एक प्रक्रिया छे अने जुदा जुदा भाग में भारत में हिंदुओं ज्यां वसे छे व्यापक रूप में छे, कारण के 82% आसपास हिंदुओं प्रमाण है। तो अने आदिवासी समाज पण अत्यारे सक्रिय है कि पोतानी ज्ञाति में परिवर्तन लाववा माटेनी झंखना करी रह्या छे। त्यार पछी संस्कृतिकरणनो अर्थ। संस्कृतिकरणनी प्रक्रिया अति प्राचीन होवा छतां संस्कृतिकरण शब्द अने ख्याल सौप्रथम M.N. श्रीनिवासे आप्यो छे। तेमणे रिलिजन एंड सोसायटी मोजी ध कुर्ग पुस्तक में ज्ञातिना परिवर्तनने समझवा माटे ब्राह्मणीकरण शब्द प्रयोज्यो हतो। परीक्षा माटे ब्राह्मणीकरण शब्द याद राखजो कि संस्कृति में परिवर्तन लाववा माटे एमणे ब्राह्मणीकरण शब्दनो उल्लेख करेलो छे। एटले प्राचीन समय थी आजना समय सुधी संस्कृतिकरण शब्दनो ख्याल श्री M.N. निवासे आपेलो छे। धर्म अने एनी साथे एना
સમાજ જે ભારતમાં દક્ષિણના કર્ણાટકના કુર્ગ વિસ્તાર ઉપરનો એમનો અભ્યાસ છે અને એમના પુસ્તકની અંદર બ્રાહ્મણીકરણના શબ્દનો પ્રયોજ્યો છે. તે પછી ડેવિડ પોકોક અને અન્ય માનવશાસ્ત્રીઓએ કહ્યું કે નિમ્ન જ્ઞાતિ માટે બ્રાહ્મણ સિવાય અન્ય જ્ઞાતિ પણ મોડેલ બને છે. તેથી શ્રીનિવાસે બ્રાહ્મણીકરણને બદલે સંસ્કૃતિકરણ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે. પોકોક અને અન્ય માનવશાસ્ત્રી જુદા જુદા આવા સમાજશાસ્ત્રી અને માનવશાસ્ત્રી દ્વારા નિમ્ન એટલે નીચી જ્ઞાતિઓમાં બ્રાહ્મણ સિવાય અન્ય જ્ઞાતિ એનું મોડેલ બને એટલે કે એમાં પરિવર્તન લાવી અને અન્ય જ્ઞાતિઓને શીખ આપી શકે. સંસ્કૃતિકરણના અર્થમાં માત્ર સંસ્કૃતિનું અનુકરણ છે તેવું નથી, પરંતુ સંસ્કૃત ભાષાના ધાર્મિક ગ્રંથોમાં જે પ્રકારના વિચારો માન્યતા વ્યક્ત થતી હતી, જે ઉપલી જ્ઞાતિ અપનાવતી, તેનું અનુકરણ નિમ્ન જ્ઞાતિ કરતી માટે સંસ્કૃતિકરણ શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે. વિશાળ અર્થમાં સંસ્કૃતિકરણ એટલે કે એનું અનુકરણ કરવું, પેઢીના વારસામાંથી પોતાના વારસદારને મળતી એટલે કે અનુકરણ કરતી. ધાર્મિક ગ્રંથોમાં આના વિચાર, આની માન્યતા, આના વ્યક્ત થતી ઉપલી જ્ઞાતિઓ અપનાવતી અને નિમ્ન જ્ઞાતિ છે એનું અનુકરણ કરતી. આ શબ્દનો ઉપયોગ આ સંસ્કૃતિકરણમાં આપવામાં આવેલો છે. સંસ્કૃતિકરણની વ્યાખ્યા. શ્રી M.N. શ્રીનિવાસ સંસ્કૃતિકરણની એક એવી પ્રક્રિયા છે કે જેમાં નિમ્ન હિન્દુ જ્ઞાતિ, આદિવાસી કે અન્ય સમૂહ તેનાથી ઉચ્ચ ગણાતી જ્ઞાતિઓ કે દ્વિજ જ્ઞાતિના રિવાજો, વિધિ વિધાન, વિચારસરણી અને જીવનશૈલીનું અનુકરણ કરે છે. આમ કરીને તેઓ પોતાના પરંપરાગત સામાજિક દરજ્જો, જ્ઞાતિ કોટિક્રમ ઉચ્ચ હોવાનો દાવો કરે છે. નિવાસે એમ પણ કીધું છે કે સંસ્કૃતિકરણ એક એવી પ્રક્રિયા છે કે એમાં હિન્દુ જ્ઞાતિ, આદિવાસી અને અન્ય સમૂહ, આમનાથી ઊંચી ગણાતી જ્ઞાતિઓ અથવા તો દ્વિજ જ્ઞાતિના રિવાજો, એની માન્યતા, એની વિચારસરણી, એના વિધિ વિધાનો કે એનું જીવન કવન અથવા જીવનશૈલીનું અનુકરણ નીચલી જ્ઞાતિઓ કરે છે. આમ આ પરંપરાગત સામાજિક દરજ્જો જે સ્થાન મળે છે એને કોટિક્રમ ઊંચું છે એવું એક અનુમાન કે પોતે સ્વરીતે અનુભવી શકે છે. સંસ્કૃતિકરણની પ્રક્રિયાના પાસા. M.N. શ્રીનિવાસે પોતાના પુસ્તક સોશિયલ ચેન્જ ઇન મોડર્ન ઇન્ડિયા, આધુનિક ભારતમાં સામાજિક પરિવર્તનમાં સંસ્કૃતિકરણની વિગતે ચર્ચા કરી છે. તેના આધારે આ સાંસ્કૃતિક પ્રક્રિયાના કેટલાક પાસાઓને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. M.N. નિવાસે પોતાનું પુસ્તક સોશિયલ ચેન્જ ઇન મોડર્ન ઇન્ડિયા, આધુનિક ભારતમાં સામાજિક પરિવર્તન કઈ રીતે લાવી શકાય એમના પાસાઓની ચર્ચા. સંસ્કૃતિકરણની પ્રક્રિયા સમૂહલક્ષી છે, એટલે કે આ પ્રક્રિયામાં વ્યક્તિ નહીં પરંતુ સમગ્ર જ્ઞાતિ સમૂહ ઊભી ગતિશીલતા પ્રાપ્ત કરે છે અને તે માટે તે જ્ઞાતિ પોતાનો દાવો પણ આગળ ધરે છે. બીજી રીતે કહીએ તો સંસ્કૃતિકરણ થાય એટલે જ્ઞાતિ સમૂહને આપોઆપ ઊંચો દરજ્જો પ્રાપ્ત થતો નથી. તે માટે તેણે પ્રયત્ન કરવો પડે છે. જો સંસ્કૃતિકરણ એક સમૂહલક્ષી છે, સમૂહમાં સંસ્કૃતિકરણ પ્રક્રિયાઓ થાય, કોઈ વ્યક્તિગત નથી. એટલે જ્ઞાતિ સમૂહમાં ઊભી થતી ગતિશીલતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આડીને ઊભી ગતિશીલતા પણ આપણે ભણી ગયા. તો પોતાનો દાવો મજબૂત કરવો, પોતાનો દાવો આગળ ધરવો. આમ સંસ્કૃતિકરણના ખ્યાલને વિશાળ ઊંચા અર્થમાં ઊંચો દરજ્જો પ્રાપ્ત એને એ રીતે થતો નથી કે ઊંચી જ્ઞાતિના અનુકરણથી એને દરજ્જો મળી છે. સંસ્કૃતિકરણથી જે ગતિશીલતા કે પરિવર્તન આવે છે તેનાથી જ્ઞાતિના કોટિક્રમમાં સ્થાનફેર કે દરજ્જામાં પરિવર્તન આવે છે, પરંતુ માળખાગત પરિવર્તન આવતું નથી. એટલે કે જ્ઞાતિ વ્યવસ્થામાં પાયામાંથી બદલાઈ જતી નથી. એ રીતે પરિવર્તન સામાજિક પ્રક્રિયા છે. સંસ્કૃતિકરણ
એ ગતિશીલ છે. દિવસે ને દિવસે એમાં પરિવર્તન આવે. માણસના સ્થાનમાં પણ સ્થાનફેર થાય, દરજામાં પણ પરિવર્તન આવી શકે. એ પરિવર્તન માળખાગત પરિવર્તન એક આવતું નથી. જે જ્ઞાતિ હોય એના પાયામાં જોઈએ એટલો બદલાવ તાત્કાલિક પ્રાપ્ત થતો નથી. નંબર 3, સંસ્કૃતિકરણથી આર્થિક ઉન્નતિ થાય એવી કોઈ ખાતરી નથી કે એટલું જ નહીં આર્થિક અને રાજનૈતિક રીતે આગળ હોય, પરંતુ સાંસ્કૃતિક દરજ્જો ઊંચો ન હોય તેવા લોકો સંસ્કૃતિકરણથી ઊંચો દરજ્જો લાવતા. આર્થિક ઉન્નતિ, નાણાંની દ્રષ્ટિ કે પોતે આર્થિક સરભર થાય એનાથી કોઈ ખાતરી થતી નથી કે દરજ્જો મળી જાય, નાણું આવી જાય એટલે આપણું સ્થાન ઊંચું થઈ જાય, એ શક્ય નથી. સંસ્કૃતિકરણના ખ્યાલમાં સ્થાનિક પ્રભાવી જ્ઞાતિની ભૂમિકા મહત્વની છે, જે આપણે આગળ જોઈશું. પ્રભાવી જ્ઞાતિ એટલે ગામની અંદર જેનો આપણે સાદા અર્થમાં કંઈ વજન પડવો, એટલે કે આર્થિક રીતે મજબૂત હોય, જમીન જાયદાદ વધુ હોય અને ગામની ઉપર પોતાનું શાસન ચાલતું હોય એવી પ્રભાવી જ્ઞાતિથી એ આગળના પ્રકરણમાં એની ચર્ચા આવશે. સંસ્કૃતિકરણની પ્રક્રિયા માત્ર હિન્દુ જ્ઞાતિઓમાં જોવા મળે છે. ઉપલી જ્ઞાતિઓનું અનુકરણ કરી આદિવાસી સમૂહ પણ જ્ઞાતિનો દરજ્જો મેળવવાનો દાવો કરે છે. પશ્ચિમ ભારતમાં ભીલ અને મધ્ય ભારતમાં ગોંડ, હો, ઉરાવ તેના ઉદાહરણો છે. આ સંદર્ભમાં સંસ્કૃતિકરણનો સમૂહ અને સમુદાયો માટે ઊભી ગતિશીલતાની તેમજ પરિવર્તનની સાંસ્કૃતિક પ્રક્રિયાઓ છે. હિન્દુઓમાં જ આ જ્ઞાતિઓમાં જ જોવા મળે છે. બીજી જ્ઞાતિઓનું અનુકરણ કરવું, ખાસ કરીને ઊંચી જ્ઞાતિઓનું. આદિવાસી સમાજના ભીલ, ગોંડ, હો અને ઉરવ આ જ્ઞાતિઓ એના ઉદાહરણો છે કે એ સંસ્કૃતિ ઊંચી જ્ઞાતિનું અનુકરણ કરી અને પોતાની જ્ઞાતિમાં બદલાવ લાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સંસ્કૃતિકરણની પ્રક્રિયા દરમિયાન સંઘર્ષ અને વિરોધ પણ જોવા મળ્યા છે. શ્રીનિવાસ જણાવે છે કે આવા ઉદાહરણ બને છે કે જ્યારે અનુકરણ કરતી જ્ઞાતિઓમાં આવેલા પરિવર્તનની ઉપલી જ્ઞાતિઓ વિરોધ કરે છે અને સાથે સાથે નિમ્ન જ્ઞાતિનો દરજ્જોનો અસ્વીકાર કરે છે. આમ કરવા જતાં જ્ઞાતિઓ વચ્ચે સંઘર્ષ પણ જોવા મળે છે. જ્ઞાતિઓ વચ્ચેનો સંઘર્ષ અને વિરોધ ક્યારે જોવા મળે કે જ્યારે પોતે પોતાની પ્રક્રિયામાં પરિવર્તન લાવે ત્યારે. નિવાસ એમ કહે છે કે જેનું અનુકરણ કરે એ જ્ઞાતિ પરિવર્તન ઉપલી જ્ઞાતિઓ એનો વિરોધ કરે છે અને એના સામે એના દાવાનો અસ્વીકાર કરે. કેટલીક નિમ્ન જ્ઞાતિઓ ઉપલી જ્ઞાતિઓનું નામ અને નાટક સ્વીકારી ઉચ્ચ સ્થાન માટે દાવો કરે છે, પણ આ માટે 1931ની સેશન્સમાં પોતાની જ્ઞાતિની નોંધણી ઉચ્ચ જ્ઞાતિના નામે કરાવી હતી. આ પ્રક્રિયાને પણ શ્રીનિવાસે સંસ્કૃતિકરણ કહેવાય છે. નિમ્ન જ્ઞાતિ છે ઊંચી જ્ઞાતિઓનું નામ અને અટક સ્વીકારે. સેશન એટલે દર 10 વર્ષે થતી ચૂંટણી ગણતરી. 1931માં આવી જ્ઞાતિઓએ પોતાનું નામ ઉચ્ચ જ્ઞાતિઓમાં નોંધાયું. આને પણ શ્રીનિવાસ એક સંસ્કૃતિકરણ કહે છે. સંસ્કૃતિકરણની પ્રક્રિયા દ્વિમાર્ગી છે, એટલે કે એક તરફ નિમ્ન જ્ઞાતિઓ તેનાથી ઉચ્ચ જ્ઞાતિઓનો દરજ્જો અપાવી ગતિશીલ સર્જે છે, પરંતુ બીજી તરફ આમ કરવા જતાં પોતાની જ્ઞાતિની કેટલીક સારી બાબતોનો ત્યાગ કરે છે. દ્વિમાર્ગી, બે માર્ગ છે. ઊંચી જ્ઞાતિનો દરજ્જો કે નામ કે અટક પ્રાપ્ત કરવાથી નિમ્ન જ્ઞાતિઓ ઉચ્ચ જ્ઞાતિઓનો દરજ્જો અપાવી ગતિશીલ 100% સર્જે છે, પરંતુ પોતે પોતાની જે જ્ઞાતિઓની સારી બાબતો હોય પોતાના મૂળમાં, પોતાની સંસ્કૃતિમાં એને ત્યજે છે, ત્યાગ કરે છે.